अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला तुहानू हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला तुहाडी आसानियां पैदा करे तो तुसीं अगे लोकां दी आसानियां पैदा करो। अस्सलाम वालेकुम जी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत नाल होंगे और साड़ियां दुआवां तुहाडे नाल ने। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, आबाद रखे जी। अच्छा, कल का जिहड़ा प्रोग्राम असीं कीता है जी जी वो कुछ दोस्तां ने देखे हैं तो उन्होंने सवाल साडे कोल मजीद कीते ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਤैयब साहब कि ਤੁਸੀਂ गौर करना और अक्सर देखना, ऐसी गल तो बिल्कुल नहीं ठीक है, सवाल ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਪੇਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ। और अगर कोई पाकिस्तान च अच्छी तलीम हासिल की जिन्हें या होन अब्बल तो इतने बच्चे घट चाहते हैं कि असं पाकिस्तान रिश्ते करिए, ज़्यादातर उन्होंने प्रायोरिटी ये होंगी कि जो बराबर ने इतने उन्होंने रिश्ते होन। दूसरी गल आ जाती है हट के स्टेटस की कि इन्हों का जेन एक नहीं होंगे तो इन्हों की सोच च फर्क होंगे, माहौल च फर्क होंगे, एनवायरनमेंट होर होंगी है, इस वजह नाल फर्क होंगे तो तां रिश्ते नहीं होंगे। और हमेशा याद रखना कि खानदान च रिश्ते क्यों नहीं होंगे, ਜਿਹੜੇ अच्छे रिश्ते होंगे ने वो खानदान च जरूर हो जाते हैं, लेकिन ਜਿਹੜੇ मिसमैच रिश्ते होंगे ने, हुण मैं मिसमैच नूं जरा ईजी कह रहा कि ਜਿਹੜੇ रिश्ते मिसमैच होंगे ने वो चाहे तालीम की वजह ना हो, चाहे उम्र की वजह ना हो, उम्र का काफ़ी गैप होए, चाहे वो होर किसी लिहाज नाल मिसमैच रिश्ता होए, वो रिश्ते इसलिए नहीं होंगे। और मेरा ख्याल है कि कई ਜਿਹੜੇ इत्थों जाते हैं कई बार विजिट से उन्होंने पाकिस्तान पता होंगे कि उन्होंने बच्चे किहो जे ने, एक दूसरे बच्चे पता लग जाता है, और पाकिस्तान वालों इत्थे का पता लगता है, इत्थे वालों पाकिस्तान पता लग जाता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ रिश्ते तो इस नहीं होंगे कि अखां वेख्या जहर कोई नहीं खाता, इसलिए गैरां च करना मुनासिब समझते हैं, आपणियां च इस तो नहीं करते कि उन्होंने देखा होंगे। और हत्ता कि बाहरों बेशक वड्डा धोखा हो जाए लेकिन वो इस तो नहीं करते रिश्ता, क्योंकि उन्होंने देखा होंगे कि कैसे ने, इसलिए रिश्ते नहीं होंगे। जोड़े मिसमैच रिश्ते ने वो नहीं होंगे, करते थे अपने बाहर वो मैचिंग भी रिश्ते ने, लेकिन अगू किस्मत होंगी कि नहीं करना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल हो सकता है नहीं, बहुत बड़ी ये रीजन है कि इत्थे जेड़ा बच्चा एक पैदा होया और सारी जिंदगी वो पढ़िया है, चाहे वो किसी भी कंट्री च पढ़िया है, उन्हें सारी जिंदगी तालीम हासिल की है, खुला माहौल देखा है, वो जहन के एक खुला माहौल होंगे। और पाकिस्तान के जरा होर किस्म का माहौल है और इन्वायरमेंट का बहुत फर्क है, और जोड़े रिश्ते हो भी जाते हैं वो रिश्ते सारी जिंदगी जरा फस के चलते हैं, सीधी तरह नहीं चलते। उसकी वजह कि एक बच्चा 25 साल या 22 to 25 साल जर्मनी च रह के जर्मन च पैदा होकर इस माहौल च रहा है, तो पाकिस्तान एक लड़की है या लड़का है वो 20-25 साल होर माहौल च रहा है, माहौल का तैयब साहब बहुत ज़्यादा फर्क होंगे। इसलिए मैं क्या है मिसमैच रिश्ते हमेशा नहीं करने चाहिए दोस्तों, तो मिसमैच रिश्ते पूरी जिंदगी फस के चलते हैं और खुदा ना करे कितने भी क्रैक हो जाते हैं। इसलिए रिश्ते हमेशा मैच के अच्छे लगते हैं। जिवें पंजाबी साडे वड्डे मिसाल दिंदे सी कि दो पहिए बराबर तो होण ते गड्डी चलदी है, अगर एक पहिया सी वड्डा ला दिओ एक साइड ते छोटा ला दिओ तो वो नहीं चलती, वो गड्डी नहीं चलती। तो रिश्तिਆਂ में भी कुछ मुनासबत आती है। और रिश्ता तुसीं कदी गौर करना चाहिए साहब कि रिश्ता वो चीज़ है, रिश्ता ते नौकरी इंसान नूं पूरी जिंदगी करनी होंदी है, ये सोच समझ के रिश्ते करने चाहिए ने। असी हमेशा जिहड़ा कोई एक मेरे एक छोटी मिसाल जाएगा माजर नाल, असी एक सूट लैन जाने दुकान ते, कदी सोचा कि असी कितनी छानबीन करने हैं, कदी वेख्या कि असी एक प्लाट लईए कोई चीज़ खरीदीए तो कितनी छानबीन करने हैं, तो कदी सोचा कि रिश्ते असी मिनटां च कर लईदे ने। ये क्यों ऐसा है? क्या असी सानू अकल नहीं, सूझ नहीं, बूझ नहीं, असी जज्बात को काम रिश्तियां च नहीं लेना चाहिए। असी जज्बाती होकर रिश्ते करने, असी कोई कपड़ा लैन लग्या, कोई जुत्ती लैन लग्या,
कोई चीज़ खरीदण लगे तो असी पूरी सोच ला लईए, लेकिन ऐसा क्यों है कि रिश्ता करन लगे असी मिनट नहीं लाईदा, बैठिया रिश्ता होया मठियाइयां होईयां ने तो रिश्ता पक्का हो गया है, बाद चो जो मिसमैच रिश्ता है वो पूरी जिंदगी एक दूसरे लिए अजाब बन जाता है और उसके रिजल्ट भी कल अच्छे नहीं आते। इसलिए हमेशा वालिदैन चाहिए बड़े सोच समझ के रिश्ते करने चाहिए ताकि वो पूरी जिंदगी अल्लाह तआला उन्हां च बरकत पाए और हमेशा कायम रहन। बल्कि मेरा ख्याल है कि ये रिश्तियां में छानबीन ज़्यादा करनी चाहिए और छानबीन तो मुराद ये है कि ज़हन अगर लड़की लड़के का ज़हन अगर मिलता है आपस में अगर उन्होंने दिल है तो फिर करने चाहिए ने, नहीं तो सारी जिंदगी फिर जड़ा देखो जी इस्लाम च कहा गया है कि लड़की लड़के नूं देखे लड़का लड़के नूं देखे और हुण तो माहौल भी ऐसा है कि इच कोई गलत नहीं है, एक दूसरे देखने बैठ के गल कर लेने कोई हर्ज नहीं है, तो लेकिन ये गल है कि रिश्ते मैचिंग दे नाल होने चाहिए ने। जेडे मैं तुहानूं छोटी मिसाल दी बार बार वही गल्लां ने कि असीं कोई चीज़ लैण लगे तो असीं उहदी पूरी सोच अपनी लड़ाई दे लईए, पूरा घर वाले सोच लड़ा दें। एक हैंडी लैना होए तो पूरा घर हल के सोचदा केड़ा मॉडल लईए, केड़ा हैंडी लईए, आईफोन लईए, सैमसंग लईए, केड़ा बेस्ट है, कोई 5 दिन सोचदा ला दिंदे ने। तो रिश्ता करन लगे असीं मिनट लाईदा, मिनट च रिश्ता होया है, किसी ने सिफारिश पाती है वो रिश्ता तय हो गया, कोई वड्डा विच पै गया है, ये नहीं पता कुड़ी दा ज़हन होर है मुंडे दा होर है, रिश्ता तय पा गया है तो वो रिश्ता उन्हां लई तय पा गया है। कदी ये सोचा कि उन्हां बच्चों ने की कारामद हुंदा है, उन्हां बच्चों ने पूरी जिंदगी गुजारनी हुंदी तो उन्हां ने की बनदा है। अच्छा सानू ये दसो कि इत्थे दे माहौल यानी जिहड़ी मैं अगे तुहानूं सवाल होई कीता है कि साडे ज़हन च कि भी आंदा है कि यानी इत्थे दे क्योंकि बच्चे बाहर निकलते ने और हैलो हाय करते ने एक दूसरे नाल, लड़कियां ने लड़के ने, इत्थे कोई वो चीज़ नहीं है ना, यानी कि है ते पाकिस्तान दे विच ये चीज़ नहीं है बिल्कुल, ते ये भी कोई चीज़ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤैयਬ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਔਰ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਦ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘਰ ਆਵੇ ਚਲੋ लड़की आ घर रहेगी ठीक है जो भी है लेकिन जो लड़के पाकिस्तान तो आते हैं उन्होंने माहौल जाहिर है सारी जिंदगी होर बनया होंगे है। इतने जो लड़कियां ने एक लड़की है वो 22-24 साल स्कूलों गई है और इतना माहौल है जरूरी नहीं कि अल्लाह माफ कर सानी धियां भैणां गलत ने ऐसी कोई गल नहीं लेकिन उसका माहौल ओपन है उन्हें जिथे कोई क्लास फेलो मिलना है हैलो हाय करना है ये सिखाया जाता पूरी जिंदगी तो जो वह मियाँ इतने आता है वो कितने बाहर मिल पैंदी है कोई गैर लड़का तो उन्होंने हैलो हाय करती है बहुत ज़्यादा मसाइल इतने पैदा हुए हैं कि तू फलाने मुंडे नूं क्यों हैलो हाय कीता है क्यों है काहदे लईए इसलिए माहौल दा डिफरेंट फर्क है वो बहुत ज़्यादा असर करता है और जिजें च गल्लां बह जांदियां ने तो वो फिर सख्त माहौल जो हुंदा है तो सख्त कोई भी चीज़ होवे तो टुट जाती है। इसलिए रिश्ते करन लग्गियां मैं कहांगा कि पूरा जिंदगी का ज़हन लड़ा दिया करो और पूरी सोच लड़ाया करो मिल बैठा करो सोचा समझा करो तो उस तो बाद रिश्ते करया करो क्योंकि असीं आम चीज़ लैण लगे तो पूरा ज़हन तो पूरी ताकत लड़ा लईए रिश्ता करन लगे असीं मिंट नहीं लाईदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਹੀ ਬਾਇਸ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਈਅਬ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕੋਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੈਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਜਾ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾ ਲੇਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਲਮਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹੀ ਬਰੀਕੀ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੁਖਤਸਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ ਬਲਾਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਲਾਸਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਸਮੈਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਮੁੰਡਿਆ ਜ਼ਹਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਤਾਇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਔਰ ਹੋਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ 1000 ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣ, 1000 ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਐਨ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਏਡਾ ਕੋਈ ਪਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਐਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ, ਜੌਬ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬੇਸ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੀ ਬਚਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਡਿਆ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੇਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਸਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਰਮਨੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਲਾਜ਼ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ਿਹ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਓਫਨਥਾਲ ਜਰਮਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਇਨ ਫਖਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਜੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਮਰ, ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਿਸਮੈਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਓਵਰੇਜ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਮੈਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤੀ ਔਰ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਮੈਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰੇਜ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਾਨ ਨੂੰ ਹਾਨ ਪਿਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਚੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਅਨਮਚੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤਨੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਉਮਰ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮ ਉਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਅੱਛੇ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਬੁਰੇ ਨਤਾਇਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਮਕਾਓ ਨਾ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਰਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅੰਬੈਸੀ ਕੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਆਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਾਤਾਂ ਇੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਖਸਤੀ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਔਰ ਤੰਜ਼ਾਂ ਤੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆਪ ਜਾਓ ਕਿ ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੁਖਸਤੀ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ, ਔਰ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਣਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਸੁਣਨ 'ਚ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੁਖਸਤੀ ਖਾਸ ਕਰ ਬੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਖਸਤੀ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ
ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2-3 ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਆਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਏ ਕਿ ਲੜਕਾ ਕੈਸਾ ਉੱਥੇ, ਲੜਕੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਛੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਲੱਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਉਹ 'ਚ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋਈਏ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਅੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਲਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅਸਾਈਲਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਜਰਮਨੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਲਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਆਇਨਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਰਮਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਵੈਸੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾ ਜਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਪਾਸ ਨੇ ਔਰ ਕੇਸ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੜਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 100% ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆਏ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਛੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਸਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਸਮੈਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਮਿਸਮੈਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਆਸਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਈਟਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਹਨ ਫੀਡਬੈਕ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम।